رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مارے عشق میں پلانا، مارے عشق میں پلانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ بچوں کا رمضان میں آپ کو خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا۔ آج بھی ہمارے ساتھ پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں، اور کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ کون کون سے سیگمنٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں؟ جی کچھ ایک سیگمنٹ کا تعارف کروائیں ہم۔ کلام۔ کلام، ٹھیک ہے۔ کلام میں کیا ہوتا ہے؟ کلام میں کلام پڑھا جاتا ہے۔ کلام میں کلام پڑھا جاتا ہے۔ کوئی بھی بچہ جو ہے کلام سناتا ہے۔ جی آپ بتائیے اور کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں؟ آج ہماری طرف سے، آج ہماری طرف سے کیا ہے؟ دعوت ہے؟ کیا ہے؟ افطاری کی دعوت ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ کچھ اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ کچھ اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ بتائیے بھائی کیا ہوتا ہے پروگرام کا فارمیٹ؟ غلطیاں پکڑیں۔ غلطیاں پکڑیں، اور اگر نہیں آئیں تو پھر کیا پکڑیں؟ چلیں جی، ایک سیگمنٹ ہوتا ہے غلطی پکڑیں، اور شان رمضان۔ شان رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ اچھی اچھی باتیں بتائی، اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، جی۔ اور مائک میں ڈو اینڈ ڈونٹس۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ ڈو یعنی کہ جو کام رمضان کے اندر کرنا ہے، ڈونٹس یعنی کہ جس کے رمضان کے اندر وہ کام نہیں کرنا ہے۔ شاباش۔ یہ کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کے کرنے کا؟ کہ ڈو یعنی کہ جو کام کرنا ہے رمضان کے اندر۔ کون بتا رہا ہوتا ہے یہ؟ ٹیم اے کے بھائی، ٹیم اے کے بھائی، ٹیم اے کے بھائی اور ٹیم بی کے بھائی، بھائی، ٹیم اے کے بھائی اور ٹیم بی کے بھائی بتا رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی بھائی آئے ہوئے والے ڈو اینڈ ڈوز آئے ہوئے؟ کہاں ہیں بھائی؟ تیاری ہے بھائیو؟ تیاری ہے؟ آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ چلیں جی، جب بھی کوئی سوال پوچھا جائے تو آپ لوگوں نے بلند آواز سے بولنا ہے۔ تو پروگرام میں بہت کچھ ہے، جیسے کہ بچوں نے کچھ تعارف کروایا۔ آئیے بڑھیں گے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں تیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں تیار دیا
دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے جو علی کی اثر قضا ہوئے تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئے تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئے چھپے آفتاب کو موڑ دے چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے روح نار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہو ملائکہ روح نار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہو ملائکہ لیے جا رہے ہو ملائکہ وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا دیکھو نازشوں کا یہ معجزہ کہ کیسے کیا گھر نکل گئے کہ کیسے کیا گھر نکل گئے وہ لعاب پاک سے جوڑ دے وہ لعاب پاک سے جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے آج سیگمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کیا بات ہے رمضان کی بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان کون بچہ ہوگا جی آج انشاءاللہ میری ٹیم سے محمد عدیل بھائی آئیں گے محمد عدیل بھائی آئیں گے آ جائیے بھائی عدیل بھائی آپ کی ٹیم سے کون آ رہا ہے محمد ارمان بھائی ارمان بھائی آئیے ارمان بھائی چلیں جی کیا بتا رہے ہیں میرے بچے آپ رمضان شریف میں عبادت کرنے والے کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے شب قدر میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے رمضان شریف میں شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے رمضان شریف میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان شریف برکت والا مہینہ ہے رمضان شریف میں فوت ہونے والا جنت میں داخل ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی ماشاء اللہ زبردست بیٹھے میں آپ بھی ہمیں رمضان شریف کا ادب کرنا ہے رمضان شریف سے محبت کرنی ہے ٹھیک ہے جی کیا بات ہے رمضان کی یہ جملہ کیا بات ہے رمضان کی کون بچہ اچھے انداز سے بول سکتا ہے کہ مجھ سے لے لیں میں بہت اچھا بولوں گا چلیں بہت اچھا چلیں بیٹا آپ بولیں تیار رہیں جس
مائک ان کے پاس آ جائے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا. جی کیا بات ہے رمضان کی. انا چہرے پہ وہ خوشی ہے. اگر کوئی بچہ آ کے بولے آج مزہ آ گیا, وہ چہرے سے بھی لگے گا نہیں لگے گا آج مزہ آ گیا. تو اب کوئی بچہ بولے آج مزہ آ گیا, مزہ آئے گا. چہرہ بھی ایسا بنانا ہے. جی کیا بات ہے رمضان کی. جی کیا بات ہے رمضان کی. ہاتھ کا بھی اشارہ ہو جاتا. دوبارہ کیا بات ہے رمضان کی. ٹھیک ہے. کیا بات ہے قرآن کی. اس طرح کر کے اور پیاری پیاری باتیں بھی کہہ سکتے ہیں آپ. جی کیا بات ہے قرآن کی. شاباش شاباش. اور کوئی بچہ اچھے انداز سے کوئی اچھی سی بات قرآن کی, تراویح کی, افطاری کی, سحری کی. جی کیا بات ہے تراویح کی. شاباش. اور کوئی بہت اچھے انداز سے مزہ آ جائے مزہ آ جائے. جی کیا بات ہے افطاری کی. جی اور کوئی بچہ چھوٹا لے چھوٹا. کیا بات ہے رمضان کی. تھوڑا سا اور مسکرا کے. کیا بات ہے رمضان کی. شاباش میرے بچے برابر آلے. کیا بات ہے سحری کی. 12 کیا بات ہے سحری کی. سحری کی. کیا بات ہے سحری کی. ٹھیک ہے. اور کوئی بچہ آپ دوبارہ بولیں گے. چلیں بولیں. جی کیا بات ہے سحری اور افطاری کی. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو سیگمنٹ بھی یہی تھا, کیا بات ہے رمضان کی. ماشاء اللہ. تو آئیے ایک اور سیگمنٹ شامل کریں گے جس میں ہے چلتے چلتے پوچھتے ہیں. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. نماز پڑھنے کے تو ویسے بہت سے فائدے ہیں, اگر کوئی ایک فائدہ بتا دیں. رزق میں برکت ہوتی ہے, عمر میں برکت ہوتی ہے, اور بہت سی اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نماز پڑھنے کے نماز یہ کہ جنت کی کنجی ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے, پورے جسم کی ورزش ہو جاتی ہے, اور بہت سارے فائدے, یعنی فائدے نقصان تو اس میں ہے ہی نہیں. جی نقصان نہیں ہے اس میں. دل کو سکون ملتا ہے. نماز پڑھنے سے اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے اور بہت سے فائدہ. نماز پڑھنے سے دل کو سکون ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا نمازی. نماز پڑھنے کے تو بہت سے فائدے ہیں, جس میں سے چند یہ ہیں کہ نماز پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے, گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے. نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور بھی بہت سے فوائد ہیں. نماز پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ میں بتاؤں جو میرے اوپر ہے کہ میں ڈپریشن میں اور ٹینشنوں میں رہتا تھا, لیکن جب سے الحمدللہ عز و جل نماز میں نے شروع کری, ٹینشن ڈپریشن کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. نماز کی فضیلت تو الحمدللہ بہت ہے. نماز تو سب سے پہلے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, نماز جنت کی کنجی, ہر چیز پہلے سب سے پہلے سوال ہی نماز کا, اور نماز ہے تو سب ہے. دین کا علم حاصل کرنے کا کوئی آسان طریقہ آپ کے ذہن میں ہو تو درس میں بیٹھیں, نماز پڑھیں, تو انشاءاللہ سب کچھ آسان ہو جائے گا. امیر اہل سنت شیخ شریعت و طریقت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے اور مدنی قافلوں میں سفر بہترین طریقہ ہے, اور ہفتہ وار جو رسالہ ہے اس کا مطالعے سے انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل ہوتا ہے الحمدللہ. دین حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلے, مدنی قافلوں میں سفر کریں. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے انسان کے اپنے اوپر ہوتی ہے. جہاں کوئی دین کی دعوت دینے جاتا ہے تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, تو یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ جس طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کر سکے, تو یہ انسان کے اپنے اوپر ہے. بہت سے میں نے دیکھا ہے کہ کے پی کے, بلوچستان, صوبہ پنجاب سے لوگ یہاں نیت کرتے ہیں کہ ہم یہاں آگے فیضان مدینہ میں اعتکاف کریں, مگر ہم شہر کراچی میں امیر اہل سنت کے شہر کے ہیں. یہی ہے کہ بس آنا جانا رکھیں, مسلک سے جڑے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ سب اچھا ہو جائے گا. عالم دین کی فضیلت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سر عالم دین کی فضیلت کے بارے میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ہم نے اپنے مرشد اتار کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا سر, جب آپ بات بھی کرتے ہیں تو رحمت نزول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو ہم تو خالی مرشد اتار کو دیکھ رہے ہیں اور رحمتیں اپنی طرف لوٹ رہے ہیں. حدیثوں کے حساب سے تو اللہ کے رسول نے بہت بتایا عالم دین کا, کہ سب پہ فضیلت, سب اس پہ فضیلت حاصل ہے عالم دین. کہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کے وارث ہیں, بالکل ہے. عالم دین تو ماشاءاللہ سر تاج ہے نا, ہر جہاں کامیابی ہے, دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت میں کامیابی ہے. نقصان تو ہے ہی نہیں, کامیابی ہے, دونوں جہاں میں کامیابی. رمضان شریف میں موبائل کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے؟ رمضان شریف میں موبائل تو خیر چلانے نہیں چاہیے, ویسے صرف ضروری کال وغیرہ آئے تو بس, اس کے علاوہ تو میرے خیال میں تو نہیں ہے. رمضان شریف میں موبائل کا استعمال یہ کہ مدنی چینل وغیرہ دیکھ لیں, نعتیں وغیرہ سن لیں, بیانات وغیرہ سن لیں. بیانات سنیں, تلاوت قرآن پاک سنیں, نعتیں وغیرہ سنیں, اور امیر علیہ سنت جو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں وہ بھی سنا گیا. اس کا صحیح طریقہ یہ مدنی چینل دیکھے جائیں, نعتیں سنی جائیں, قرآن
कुरान पाक देखा जाए, फजूलियात को नहीं देखा जाए। तिलावतें सुनते रहें, नाते सुनते रहें, मदनी चैनल देखें। मोबाइल का सही इस्तेमाल ये है कि दावत इस्लामी का चैनल देखें और तिलावत वगैरह लगाएं मोबाइल में। तिलावत सुना और मदनी चैनल देखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो भाई प्रोग्राम कितना अच्छा है, आउटडोर भी सेगमेंट है, इनडोर भी सेगमेंट है, तो सेगमेंट से भरा हुआ है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है। चलें जी सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है आज हमारी तरफ से बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। आ जाइए टीम के लीडर, क्या टॉपिक क्या आज आपकी तरफ से? आज हम बच्चों को जिन्नात के बारे में बताएंगे। छुपा दें बच्चों को, जैसा आप चाहें। तो क्या आप ऐसी बातें लेकर आए कि बच्चों को छुपाना चाहिए? इतनी मुश्किल बातें नहीं होंगी। मुश्किल बातें नहीं होंगी, यानी डरने वाली तो कोई बात नहीं है जी नहीं। उदय शाह साहब, नहीं, डरने वाली नहीं है। डरने वाली कोई बात नहीं है। चलें जी वैसे ही उनके बारे में मालूमात देंगे बच्चों को। उनको तंग नहीं कर रहा है। चलें जी जिन्नात के बारे में आज बताएंगे, आपने गौर से सुनना है जिन्नात के बारे में, ठीक है? नाम तो सुना होगा ना? जी। नहीं सुना? सुना है नाम, जिन्नात का नाम सुना है, जिन का नाम सुना है? चलें आज उन्हीं के बारे में मालूमात होगी। देखा है आप लोगों ने? देखा नहीं है किसी बच्चे ने? जिन नहीं देखा, बातें सुनने, ठीक है? सुन के बस मालूमात दें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन्नात भी अल्लाह पाक के एक मखलूक हैं जिन्हें आग से पैदा किया गया है। इनमें से कुछ को ये ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहे इख्तियार कर लें। इनकी उम्रें भी बहुत लंबी होती हैं। इनमें से शर फैलाने वाले जिन्नात को शैतान कहते हैं। ये इंसानों की तरह अकल, रूह और जिस्म वाले होते हैं। ये खाते पीते जीते और मरते हैं। जिन्नों में मुसलमान भी होते हैं और काफिर भी। यूं ही मुसलमान जिन्नों में नेक भी होते हैं और गुनाहगार भी होते हैं। और बच्चों जिन्नात के वजूद का इनकार या इनको बदी की कुव्वत का नाम देना कुफर है। अल्लाहु अकबर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बड़ी अच्छी बातें बयान की, जिन्नात से मुताल्लिक मालूमात दी। आप क्या बताएंगे भाई? जिन्नात भी हैं अल्लाह की एक मखलूक। जिन्नात भी अल्लाह की एक मखलूक हैं। आग से पैदा किया ऐसी ये मखलूक हैं। शक्ल जो चाहें कर लें अपनी इख्तियार। लंबी उम्रें हैं मिली इनको मेरे यार। अकल और रूह और बदन इनमें भी मौजूद हैं। खाते पीते जीते मरते ये भी मशहूर हैं। शर जो फैलाते हैं वो शैतान कहलाते हैं। नेको बद मुस्लिम व काफिर भी ये होते हैं। इनके होने का जो भी करता है इनकार, कुफर है ये जान लो तुम ये बात एक बार। चलें जी आज जिन्नात के बारे में सुना, आज आपकी तरफ से जिन्नात थे। बैठे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बच्चे प्यारी प्यारी बातें लेकर आ रहे हैं। बच्चों को मौका दिया जा रहा है कि भाई आपको जो बात है वो बयान कर सकते हैं, आपकी तरफ से क्या है। बस सेगमेंट के नाम चेंज हैं और बातें वही दीनी है। तो अब अगला सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है बच्चों से सवालात। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। अच्छा जी आपसे कुछ बातें मालूम की जाएंगी, देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं, ठीक है? जब रमज़ान शरीफ शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की होती है? माइक। रोज़ा रखने की। रोज़ा रखने की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप माइक माइक जल्दी जल्दी फास्ट। इबादत करने की। इबादत करने की। शाबाश शाबाश, बराबर है बराबर है। तरावी पढ़ने की। तरावी। तरावी। तरावी, ठीक है, लाम नहीं है। ओके मेरे बच्चे, चले। और कोई बच्चा? माइक। इफ्तार करने की। सहरी इफ्तार करने की। बच्चे को दे माइक। माइक जल्दी जल्दी फास्ट, सीधे हाथ से। नमाज पढ़ने की। नमाज पढ़ने की। नमाज पढ़ने की। कौन वाले? कुरान पाक की तिलावत करने की। कुरान पाक की तिलावत करने की। जी मेरे। तरावी में पूरा कुरान पाक सुनने की। तरावी में पूरा कुरान पाक सुनने की। माशाअल्लाह, बड़ी बात, जबरदस्त मेरे बच्चे, बराबर आज। पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की। पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की। जबरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2 पारे पढ़ने की। 2 पारे कब? पूरे 30 दिन में 2 पारे?
एक दिन में। एक दिन में 2 पारे पढ़ने की, वाह, ये तो नियतें भी बताने लगे आप लोग। आगे वाले बच्चे जी। रमजान के आने की। रमज़ान के आने की, माशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ है कि आपने रोज़ा रखा और कुछ खा लिया या पी लिया? किसके साथ हुआ ऐसा? मेरे साथ भी हुआ था जब मैं छोटा सा था, मेरे साथ भी हुआ था जी। आपके साथ भी हुआ है? चलें, क्या हुआ भाई, क्या खाया था जी आप? मैं बाहर से खेल के आया था। कुछ नहीं, बाहर से खेल कर आया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? बाहर से खेल के आया था, गलती से पानी पी लिया, तो बाद में पता चला कि भूल के पानी पीने से या कुछ खाने से रोज़ा नहीं टूटा। चलें जी, फिर बाद में पता चल गया, फिर पूरा किया है, अब तो खा लिया, अब तो खाते रहें, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, और क्या हुआ था भाई जी? माइक में बेटा, माइक में सीधा। बाहर से खेल कर आया था, मम्मा ने कुछ खिला दिया, पता नहीं था कि रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, मम्मा ने खिला दिया? हाँ, मम्मा ने खिला दिया था। मम्मा को नहीं मालूम था चांद ने रोज़ा रखा है? मालूम तो ऐसे जान के खिला दिया था। जान के? हाथ पाँव बांध के जान के? मम्मा रखने नहीं देती रोज़ा मुझे। अच्छा, छोटे से थे जब? अच्छा, क्या गोद में देते थे? नहीं पढ़ा था। अच्छा, अच्छा, चलें। और कोई बच्चा, क्या हुआ था जी? मेरे बच्चे क्या खाया, कैसे खाया? सो कर उठा था तो प्यास लगी थी, पानी पी लिया। अच्छा, सो के उठे थे? दिन में या रात में? दिन में। दिन में, पता ही नहीं चला, भूल गए। ठीक है, और किसी के साथ क्या हुआ? अभी तो इतने सारे हाथ खड़े गए थे जी। भूल कर पानी पी लिया। पानी पी लिया था, भूल कर पानी पी लिया था। और कोई बच्चा जैसे खेल कर आए, सो के उठे, ठीक है, और भूल कर चीज़ खा ली थी। कैसे खाई चीज़, मतलब कहाँ खाई चीज़? भाई खा रहे थे। माइक में? भाई खा रहे थे, याद नहीं था, उनसे चीज़ लेके खा ली थी। यूं यूं, फिर कैसे? भाई चीज़ खा रहे थे, उन्होंने हमारे को भी दी, भूल गया, हमने खा ली, फिर हमें याद आया कि रोज़ा था। फिर क्या किया आपने? फिर भाई फिर दोबारा फिर खा ली? नहीं, फिर भाई को वापस दे दी। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ कि खा रहे थे, चीज़ मुंह में ही थी, या पानी मुंह में था, थोड़ा पी लिया, तो अब दोबारा लिया, फिर याद आया, अब मुंह में भी है? दी माइक। सो के उठे थे, पानी जैसे पीने लगे ना, जैसे मुंह में गया, अच्छा, वो ना रोज़ा याद आ गया, फिर कुल्ली करनी दी, फिर आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, ज़बरदस्त। आप पीछे आले। क्या हुआ मेरे बच्चे आपके साथ? बिस्किट खाए, पहली बाइट लगाई तो याद आया रोज़ा था, फ़ौरन वही फेंक दिया था। मुंह में चला गया था बिस्किट? वही फेंक दिया वापस। पेट में तो नहीं गया? नहीं। हाँ, जैसे कि आप कोई चीज़ खा रहे हैं और 2-4 लुकमे ले लिए, जैसे कि बिस्किट खा लिया, एक बिस्किट खा लिया, फिर दूसरे की तरफ उठाया, अब वो मुंह में ही था, अब याद है रोज़ा है, तो अब क्या करेंगे? इस बिस्किट का, इस पानी का, या जो भी चीज़ खाने की मुंह में, इसको थूक देंगे, निकाल देना है, बाहर की जानिब निकाल देना है। ये नहीं है जो चलो मुंह में है मैं खा लूँ, ऐसे नहीं होगा भाई। ठीक है, अगर रोज़ा रखा है तो याद भी करें, जो रोज़ा रखा है तो याद भी रखना चाहिए। लेकिन अगर भूले से भूल गए, अगर भूले से खा लिया, फिर कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं जिसने भूले से खाया उसको अल्लाह पाक ने खिलाया, ये नहीं कि जानबूझ के भूल गया लेकिन याद है, ये नहीं करना है। हाँ, भूलना होता है, पता है ना आपको? भूलना होता है, और याद है और फिर भूल गए, तो फिर ये भूलना नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ज़हन नशीन रखना है कि भूलना क्या होता है, जानबूझकर क्या होता है। ठीक है, और माशाल्लाह बच्चे तो रोज़े से मोहब्बत करते हैं, बच्चे तो मोहब्बत करते हैं रोज़े से, बल्कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं भी रोज़ा रखूँगा। अम्मी कहती है नहीं बेटा, छोटे हो, उनमें ताकत नहीं होती उन बच्चों में, छोटे छोटे से होते हैं, रोज़ा रखने की नीयत करते हैं कि मैं भी रोज़ा रखूँगा, मुझे सहरी में उठाना, बस वो शौक होता है उन्हें। देखा जी, कीड़ी रोज़ा रख लेते हैं, फिर वो क्या होता है? कीड़ी रोज़ा रखते हैं। चीड़ी रोज़ा, ये क्या होता है चीड़ी रोज़ा? 12 बजे इफ्तारी कर लेते हैं। 12 बजे इफ्तार का टाइम है, चलें जी, इफ्तार का टाइम हो गया है, चीड़ी रोज़ा ये भी चल रहा है। और क्या चल रहा है भाई जी, और क्या चल रहा है मार्केट में जी? माइक में। बच्चे सुबह रोज़ा रखते, इसके बाद फजर की नमाज के बाद ही पानी पी लेते। ये कैसा रोज़ा है, शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, ऐसा भी चल रहा है। चलें, ये चीड़ी रोज़ा भी आ गया, और फजर के बाद जी, और कौन सा रोज़ा चल रहा है?
बच्चों को कहते तुम रोज़ा रख लो, मगर दरमियान में कुछ ना कुछ खिला के कहते नहीं तुम्हारा रोज़ा नहीं टूटा। हाँ। चलें और कुछ बच्चे होते हैं उनसे पूछा जाता है हमने रोज़ा रखा है, बोलते हैं हाँ रखा है। पूछते हैं कहाँ रखा है, बोलते हैं फ्रिज में। ये फ्रिज में ज़्यादा रख रहे हैं बच्चे हैं, फ्रिज में चल रहा है कि कहाँ रखा है, फ्रिज में रखा है। खाते पीते भी रहते हैं, लेकिन बाद बच्चे जो ना थोड़े से समझदार होते हैं, बोलता नहीं खाऊंगा, नहीं भाई मेरा रोज़ा है। वो कमज़ोर से होते हैं। अब इतने घंटों तक बगैर खाए पिए है बच्चा, छोटा सा, अब ये छोटा सा बच्चा कैसे, बोला नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा। तो उनकी मम्मा फिर क्या बोलती हैं, बेटा बाद में आप रख लेना, आइंदा साल रखना। लेकिन शौक़ होता है बच्चों को, रोज़ा रखने का शौक़ होता है। बस ये है कि बच्चों का रोज़ा तो ऐसा ही होता है, ठीक है, खा लेते हैं, पी लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं दस्तरखान पे, आज मेरा रोज़ा है। अच्छा, बाद बच्चे जो है ना एक दाढ़ का रोज़ा रख रहे होते हैं, वो छोटे से हैं और वो रोज़ा रखने का शौक़ है कि रोज़ा रखूँगा, तो बोलते हैं भाई इस तरफ से नहीं खाना, इस तरफ से खाना है। तो बोलते हैं भाई इस तरफ से नहीं खाऊंगा। अब जैसी लुकमा डालेंगे ना, इस तरफ डालेंगे, इस तरफ डालेंगे। अब इस तरफ से खा रहे हैं, इस तरफ से पानी पी रहे हैं तो इस तरफ डाल लिया। तो बस एक ये मोहब्बत है बच्चों की। वैसे कि बच्चों का इस तरह का रोज़ा रख नहीं सकते ना, छोटे हैं, लेकिन ये रमज़ान से मोहब्बत है कि रोज़े रखेंगे। अगर रोज़े नहीं भी रखते तो बोलते सहरी में उठा दिएगा, ये भी एक मोहब्बत है। और अगर सहरी में नहीं उठे, इफ्तार में तो उठे होते हैं। ओह, जो तबाही मचा रहे होते हैं बाद बच्चे। कभी देखा है कि आपने इफ्तारी के वक्त जो है बच्चों ने जो है ना नाक में दम कर दिया हो, देखा है? क्या करते हैं बच्चे? जी, क्या करते हैं बच्चे इफ्तारी के वक्त? बस कहते हैं जल्दी से रोज़ा खुले और खा लें कुछ। ये भी चल रहा है, बस जल्दी से इफ्तार का वक्त तो खा लें। और क्या क्या शरारतें कर रहे हैं बच्चे, वो क्या तंग कर रहे हैं? जी, पहले से ही प्लेट लेके बैठ जाते हैं। अपनी प्लेट तैयार कर लेते हैं जी, सारी चीज़ें सामान वगैरह डाल लेते हैं जी। और कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि जी पूरा दिन बाहर खेलते रहते हैं, इफ्तारी के टाइम आके बैठ जाते हैं। बैठेंगे नहीं बेटा, क्या खड़े रहेंगे? इफ्तारी के टाइम तो बैठेंगे। और यूँ भी होता है कि इतनी सारी चीज़ें देखकर ना इनके हाथ और बाद बच्चों के पाँव चलना शुरू हो जाते हैं। जब बाद दफ़ा ऐसे हाथ चला देते हैं, वो जो शरबत का जग होता है वो दस्तरखान, अब सब इसको डांटे, बोला था, मना किया था, सीधे बैठे। फिर थोड़ी देर बाद, तो प्यारे बच्चों आप थोड़ा दस्तरखान पे आराम इत्मीनान से बैठें। दस्तरखान पर भी आराम से बैठें, आराम से खाएं, आराम से खाएं। अच्छा, बाद बच्चे इतना खा लेते हैं उनका पेट जो है फूल जाता है, पेट में हो जाता है दर्द। इतना भी नहीं खाएं, खाना भी कहीं नहीं जा रहा है और आप भी सुकून इत्मीनान दिखे सुन्नत के मुताबिक जब सब इफ्तार कर लें। अच्छा, ऐसा नज़र आए, ऐसा बच्चा नज़र आए, ठीक है, कि भले दस्तरखान पर जो काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन वो अपनी निगाह उठाए नहीं। निगाह कैसे रखे? अच्छी निगाह बड़ों वाली ने, बड़े वाले होते हैं खाने पीने से, बच्चे होते हैं यूँ देख रहे होते हैं, आलू ले लेना, बराबर वाले बच्चे को बोल रहे होंगे चाट दे रहे। चलो ये भी है कि बाद बच्चे तो बोल रहे होते हैं, अपनी अम्मी से बोल रहे होते हैं, किसी के घर जाएं तो वहाँ पर इस तरह आवाज़ निकल रही होती है, मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। फिर जो मेज़बान हो, बेटा क्या लेना है? आपने अपनी अम्मी से ही बोलना है, आपने अपनी अम्मी से ही बोलना है। और भाई जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो शरारतें कर रहे हैं इफ्तार के वक्त, ये बड़ों ने रोज़े रखे हुए हैं, ये खाए पिए हुए नहीं है, तो फिर बाज़ बड़े भी जो ना गुस्सा कर जाते हैं। अब आप बच्चे भी थोड़ा कंट्रोल रहें, ठीक है, इफ्तार के वक्त, ख़ास तौर पे इफ्तार के वक्त और सहरी के वक्त, क्योंकि इस वक्त खाना ज़रूरी है और उस वक्त भी खाना ज़रूरी है, दस्तरखान बिछाना ज़रूरी है। और आपकी अलग फरमाइशें चल रही हैं, ये नहीं बनाया, ये नहीं बनाया। भाई रोना धोना नहीं करें प्यारे बच्चों, रोना धोना नहीं करें। कोई बच्चा एक लाइन में, दो लाइन में बच्चों को समझा दे जो शरारत कर रहे हैं इफ्तार सहरी के वक्त, बच्चों को समझा दें। कौन समझाए? कुछ भी नहीं जी, समझाइए। जो मिले इफ्तारी के टाइम वही खा लेना चाहिए। ठीक है। और दी कुछ बच्चे रोज़ा रख के झूठ बोलते हैं, तो रोज़ा रख के हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी ये टॉपिक है, चलें ये भी है, लेकिन टॉपिक है इफ्तारी के वक्त समझाएं इनको सही तरह, बैठ जाएं, शरारतें नहीं करें जी। इफ्तारी से पहले चुप करके नज़रें झुका के बैठे रहें, नाते पढ़ते रहें, और जब रोज़ा खुले तो तहम्मुल के साथ खाएं। बाद बच्चे होते हैं एक साथ ही सारा मुट्ठियों से
तहम्मुल क्या होता है? बड़ा मुश्किल जुमला बोला आपने। सब्र के साथ, सब्र के साथ खाएं, सब्र के साथ, सब्र के साथ खाएं, ठीक है। तहम्मुल के साथ खाएं और सब्र के साथ। सब्र, और ये दोनों नहीं आए तो सुकून इत्मीनान के साथ आपने खाना है, ठीक है जी। और इसमें तो बहुत सारी बातें ध्यान में आ रही हैं। बाद बच्चे ऐसे खा रहे होते हैं, अब जाहिर बात है फ्रूट चाट है, पकोड़ा है, और फिर ये भी मुंह खाली नहीं होता है, वो गया हुआ था दूसरा उठा लेते, वो अच्छा खासा मुंह भर जाता है, भर जाता है। तो प्यारे बच्चों को थोड़ा सुकून रखें, इत्मीनान रखें। खाना भी कहीं नहीं जा रहा है और आप भी छोटे छोटे लुक़्मे लेके, छोटे छोटे लुक़्मे लें। आप इससे अच्छे अंदाज से खाएं, सुन्नत के मुताबिक खाएं। आपको लोग देखें तो बोलें कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा। जी, कुछ बच्चे अपने कपड़ों को भी खिला रहे होते हैं। चलो तुम भी खाओ। कपड़ों पे गिरा रहे होते हैं, यानी कपड़ों पे गिरा रहे होते खिला दें, कपड़ों पे भी गिरा रहे होते हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान है। वही बातें, सुकून इत्मीनान रखेंगे तो कपड़े भी नहीं खाएंगे, सिर्फ आप ही खाएंगे। अगर सुकून इत्मीनान नहीं होगा तो कपड़े भी खाएंगे। अगर ज़्यादा बेचैनी हुई तो बराबर वाले के भी कपड़ों को खिला देंगे आप। तो आपने सुकून इत्मीनान रखना है, ठीक है मेरे बच्चों। अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है शान रमज़ान। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। प्यारे बच्चों, आज हम शान रमज़ान में बहुत ही प्यारा एक वाक़या सुनेंगे, बहुत ही प्यारा वाक़या सुनेंगे। और वो वाक़या है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहज़ादी खातून फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुताल्लिक़। उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये कौन है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा। हज़रत फ़ातिमा कौन है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कान में कोई बात इरशाद फरमाई, कान में कोई बात कही, जिससे सुनकर बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी। इसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान में एक और बात इरशाद फरमाई तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हंसने लगी। पहले बात सुनकर क्या हुआ? दूसरी मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि आपके बाबा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में क्या बात कही थी? तो आप रोने लगी, हंसने लगी। फरमाया हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, मेरे बाबा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार जब मुझसे बात कही तो अपनी ज़ाहिरी वफ़ात के बारे में बताया, यानी अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। ये सुनकर मैं रोने लगी। फिर दूसरी मरतबा ये बात इरशाद फरमाई कि घर वालों में सबसे पहले मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूंगी, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद घर वालों में सबसे पहले मेरा इंतकाल होगा। तो मैं हंसने लगी। इस हदीस पाक से पता चला कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने बाबा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसीलिए वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर सुनकर रोने लगी। लेकिन जब अल्लाह पाक के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी को बताया कि वो सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस जहान में मुलाकात फरमाएंगी, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुश हो गई। और इससे एक बात हमें यह भी पता चली कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब का इल्म था, कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि अब मैं दुनिया से पर्दा फरमाने वाला हूँ। तो ये भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। और ये भी बात पता चली कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये खुशखबरी सुना दी कि मेरे दुनिया से जाने के बाद फिर आप आओगे मेरे पास उस जहान में, ठीक है। तो ये भी बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बहुत सारी बातें अता फरमाई हैं, जिन्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को भी बताया करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये बात बताएं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी ज़ौजा थी जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वो बात पूछ रही थी कान वाली? ये कान में क्या बात थी? जी आप माई। हज़रत आयशा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला। हाँ, ये अपना मामूल बना ले, आदत में लेकर आए, जब किसी साबी या साबिया का नाम आए रज़ियल्लाहु अन्हु या रज़ियल्लाहु अन्हा पढ़ना है, ठीक है जी, शाबाश। और कोई बच्चा ये बताए पहले कान में क्या बात कही थी? आप बताइए। पहले कान में अपनी ज़ाहिरी वफ़ात का बताया था। दूसरी मरतबा में क्या फरमाया था? कौन है?
میرے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ میرے پاس آؤ گی. جی انتقال کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اہل بیت میں سے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک ہوا تھا. شاباش شاباش. تو پیارے پیارے بچوں اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ہوا اختتام. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. اب اس میں ہمارے ساتھ جو ہیں گے 2 بچے, ٹھیک ہے. ادھر بورڈ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ارکان اسلام, اور دوسری طرف کیا لکھا ہوا ہے؟ تسبیح فاطمہ. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا. چلیں یہ بتائیں ارکان اسلام کتنے ہیں؟ کون بچہ بتائیں زور سے. نمبر 1 نماز, روزہ, زکات, حج, 4 ہو گئے. کلمہ تمجید, کلمہ طیبہ, ٹھیک ہے. یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں. چلیں جی. اور تسبیح فاطمہ 3 جی مائک میں 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر اور 34 دفعہ الحمدللہ. صحیح بتایا؟ بچے تو منع کر رہے ہیں. دوبارہ 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر اور 34 دفعہ سبحان اللہ. پہلے بھی یہ بتایا تھا. آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کیا غلطی ہوئی, غلطی پکڑی گئی. ایک یہ سیگمنٹ بھی ہے نا ہمارا. چلیں جی آپ بتائیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا کیا غلطی ہے؟ بتائیے. اللہ اکبر 34 دفعہ. جی شاباش. چلیں جی اب 2 بچے چاہیے ہمیں. ایک آپ آ جائیں. چلیں اب اپنی ٹیم سے. جی میرے بچے انہیں کو بلا لیں. آپ آ جائیں. ان کی باری بہت کم آئی ہے. جن کی باری ان کو بلا لیں جو مائی کے جن کی. ایک آپ آئے. یہاں سے کس کو بھیج رہے ہیں؟ چلیں آئیے. آپ ارکان اسلام لائیں, ٹھیک ہے. چلیے علی دیکھتے ہیں کون کتنے کم سیکنڈ میں لگاتا ہے. 1 2 3 4 5 پہلے ان کی باری, پہلے ان کی باری. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 27. ٹھیک ہے جی بیٹھیے آپ. آپ کی باری میرے بچے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 بیٹھ جائیے. ٹھیک ہے. ارکان اسلام نماز, زکوٰۃ, حج, روزہ, کلمہ شہادت. ماشاء اللہ. تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ہوا اختتام. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے فیضان صحابہ. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد ایوب اتاری اور میں ہوں محمد زین اتاری. آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسے صحابی کے بارے میں جو چھوٹی عمر میں صحابی بنے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی یعنی کزن بھی ہیں اور مسلمانوں کی امی جان بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے بھی ہیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین بات ہو رہی ہے حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی. آپ رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ سے 2 سال پہلے مکہ پاک میں پیدا ہوئے. آپ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے 1 سال چھوٹے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹوں سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کو عبداللہ, عبید اللہ اور کثیر کو ایک لائن میں کھڑا کرتے اور فرماتے جو میرے پاس سب سے پہلے آئے گا اس سے یہ ملے گا. پھر وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھاگ کر آتے.
کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر آتا تو کوئی مبارک سینے سے لگ جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پیار کرتے اور اپنے ساتھ چمٹا لیتے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 60 سال کی عمر میں سن 58 ہجری میں مدینہ پاک میں وفات پائی۔ اللہ کریم کی حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارے یہ سیگمنٹ وغیرہ بھی اختتام ہوئے، پروگرام کا بھی اینڈنگ کی طرف ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے، سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔